7 मुंबई महावत अमावस 1947 पत्रांक 207। आ पत्रांक प्रभुश्रीजी पर है, मुनिश्री लल्लूजी। एमां परम कृपाले लखे छे, कोई जातनी क्रिया जो के उत्थापवामां नहीं आवती होय तो पण तेओने लागे छे तेनुं कई कारण होवुं जोईए। जे कारण टाळवुं ए कल्याणरूप छे। कोई जातनी क्रिया जो कि उत्थापवामां नहीं आवती होय, तमे कोई जातनी क्रियानो निषेध नहीं करता होय तो पण बीजाने एम लागे छे कि कई क्रियाने उत्थापे छे तो तेनुं कई कारण होवुं जोईए अने एवुं होय तो एने टाळवुं योग्य छे, कल्याणरूप छे। महापुरुषो कोई पण क्रियानो निषेध करे नहीं। आत्मा पोषक होय, योग्य होय तो तेने कई ना न कहे, पण अयोग्य होय तो पण तमे करो छो ते बधुं खोटुं छे एम न कहे। तमे क्रिया करो छो तो एने सम्यक रीते करो। जेमे सामायिक करो छो तो आ तमे करो छो ए खोटुं छे एम कृपालदेव के न कहेवुं, पण तमे आटलो काळ बधी निवृत्ति करीने बेसो छो 48 मिनिट, तो ये समय सुधी आपणे संभावमां रहेवानो प्रयत्न करवो जोईए। राग द्वेषमां आपणो आत्मा जाए नहीं, कोई संसारिक विकल्पो करे नहीं, मात्र आत्मार्थमां के कोई स्वाध्याय शास्त्र वांचनमां के भक्तिमां के स्मरणमां काळ जाए तेटली आपणे काळजी राखवी जोईए। बाकी तमे एटलो समय आपो छो सारी वात छे, पण ए समय आवी रीते सदुपयोग थवो जोईए तो आत्मा संभावमां रहे। नहीं तो खाली सामायिक लईने बेसी जईए अने पछी मन क्यांय भटकतुं होय तो ए सामायिक न कहेवाय। एम करीने कोई रीते एने उत्थापी नहीं, पण एनो काळ सम्यक रीते पसार थाय तेम वात करवी। एटले कोई जातनी क्रिया जो के उत्थापवामां नहीं आवती होय तो पण तेओने लागे छे तेनुं कंई कारण होवुं जोईए। ए कारण टाळवुं ए कल्याणरूप छे। कारण एमना मनमा कई बी वहम होय, विक्षेप होय तमारा निमित्ते तो के एने दूर करवो। केम के विवेचनमां ब्रह्मचारीजीए कह्युं के आपणे बोलती वखते सावचेती राखवानी जरूर छे। प्रमादी जीवो छे अने तेओने कहीए के तमे क्रिया करो छो ते बराबर नथी, तेथी जीव प्रमादी होवाथी क्रिया करवी पण मूकी दे छे। बोलती वखते खूब विचारपूर्वक बोलूं, सावचेती थी, नहीं तो कि आ जीवो बधा प्रमादी छे अने एमां के तमे क्रिया करो छो बराबर नथी तो के ल्यो आ मूकी दीधी। एम गमतुं न होय, धर्मना नामे करता अमे करीए छीए खोटुं छे तो के ल्यो मूकी दीधी। एम प्रभुश्रीना कहेवाथी मूकी दीधी एम थाय तो एम कोई दिवस कहेवुं नहीं, मुकाववुं नथी। ए क्रियानो सम्यक रीते उपयोग करावो छे। तेथी जीव प्रमादी होवाथी क्रिया करवी पण मूकी दे छे। साधुनो समागम होय के श्रावकनो होय, पण वैराग्यनी बात थाय तो बधाने लाभ थाय। वैराग्यनी बात होय तो बधाने गमे। वैराग्यनी बात बीजा दर्शनवाळाओने पण गमे। वैराग्यनी बात करवी ए कृपालदेव आगळ कहे छे, परिणामे सतने प्राप्त करावनारी प्रारंभमां सतनी हेतुभूत एवी तेमनी रुचिने प्रसन्नता आपनारी वैराग्य कथानो प्रसंगोपात तेमनाथी परिचय करवो तो तेमना समागमथी पण कल्याण ज वृद्धि पामशे अने पेलुं कारण पण टळशे। हवे तमारे के बीजा जोड़े केम वर्तवुं तो के परिणामे सतने प्राप्त करावनारी, जेना फळमां सत एटले आत्मानी प्राप्ति थाय, आत्मानी ओळखाण थाय, आत्मानो अनुभव थाय, निश्चय थाय, एवी परिणामे एटले एना परिणाममां फळमां सतने प्राप्त करावनारी, प्रारंभमां सतनी हेतुभूत, प्रारंभमां शरूआतमां पण तमे वात करो ते पण आत्माने कल्याणकारक होय ते ज एवी तेमनी रुचिने प्रसन्नता आपनारी, पाછી एमनी रुचि पण बनी रहे अने चित्त एमनुं प्रसन्न था एवी वैराग्य कथानो प्रसंगोपात
તેમનાથી પરિચય કરવો, એમનાથી પ્રસંગ આવીએ, વૈરાગ્યની કથાઓ કહેવી, જેથી એમનામાં પણ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય અને ક્રિયા પણ કરવી જોઈએ એ પણ એના ધ્યાનમાં આવે. જેમ કે કથાઓમાં પુણ્યની ક્રિયાઓ કરવાથી આવું ફળ પામ્યા, પાપની ક્રિયાઓ કરી તો આવી રીતે દુર્ગતિમાં ગયા વગેરે એમને ધ્યાનમાં આવે. એમ પ્રસંગોપાત તેમની રુચિને પ્રસન્નતા આપનારી વૈરાગ્ય કથાનો પ્રસંગોપાત પરિચય કરવો તો તેમના સમાગમથી પણ કલ્યાણ જ વૃદ્ધિ પામશે. તો એવા વૈરાગ્ય કથા એમની સાથે તમે કરશો તો એવા લોકોના સમાગમથી પણ કલ્યાણને જ પોષણ મળશે અને પેલું કારણ પણ ટળશે કે ભાઈ તમે ક્રિયાનો નિષેધ નથી કરતા, એ વાત પણ મટી જશે. જેમ કે એવી વૈરાગ્યવાળી કથા કહેવી કે એક રાજા હતો, એને રાત્રિએ એવું વ્રત લીધું કે જ્યાં સુધી આ દીવો, પહેલાં તો તેલના દીવા બાળતા, એટલે આ દીવો જ્યાં સુધી સળગે ત્યાં સુધી ધ્યાનમાં ઊભો રહીશ, એવું વ્રત લઈ અને ધ્યાનની ક્રિયા કરવા લાગી ગયા, ધ્યાનમાં ઊભા રહી ગયા. હવે દાસીને વિચાર આવ્યો કે હો, રાજા સાહેબ અહીંયા ઊભા છે અને આ દીવો તો ધીમે ધીમે ઓલવાઈ રહ્યો છે, તેલ ઓછું થતું જાય, એટલે એને તેલ ફરી પૂર્યું. રાજાની તો વ્રત શું હતું કે આ તેલ પૂરું થાય એટલા સુધી ધ્યાન કરીશ, ક્રિયા એટલી હું કરી શકીશ. પણ તો દાસીએ વિચાર કરીને કે આ રાજા સાહેબ અહીંયા ઊભા એટલે એને તેલ પૂરે જ રાખ્યું, અંધારું નહીં થઈ જાય. રાજાનું એવું વ્રત હતું કે જ્યાં સુધી આ દીવો ઓલવાય નહીં ત્યાં સુધી હું ધ્યાનમાં ઊભો રહીશ. એમ કરતાં કરતાં આખી રાત ઊભું રહેવું પડ્યું. દાસી પૂરતી જ ગઈ. સવારમાં રાજા થાકી ગયા, કોઈ દિવસ આખી રાત આવી રીતે ઊભા રહ્યા નહીં, થાકીને અંતે પડી ગયા અને દેહ ત્યાગ પણ થઈ ગયો. કોમળ શરીર એટલી આ તકલીફ સહન કરી શક્યું નહીં. એમ એવી વૈરાગ્યવાળી કોઈ બી વાતો કહેવાથી એમને રુચિ ઉત્પન્ન થશે અને ધ્યાન ક્રિયા કે સ્વાધ્યાય ક્રિયા કે જપ તપની ક્રિયા કરવી જોઈએ, એમાં એમનું પણ અનુમોદન છે એમ પણ વાત થશે. એટલે પેલું તમારું કારણ પણ ટળશે કે ભાઈ એ ક્રિયાનો અને ઉત્થાપતા નથી અને તમારા સમાગમથી બીજી રીતે પણ વૈરાગ્ય કથાઓથી આત્માને લાભ પણ થશે. કોઈ જાતની ક્રિયા જો કે ઉત્થાપવામાં નહીં આવતી હોય તો પણ તેઓને લાગે છે કે તેનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. જે કારણ ટાળવું એ કલ્યાણરૂપ છે. પરિણામે સતને પ્રાપ્ત કરાવનારી, પ્રારંભમાં સતની હેતુભૂત એવી તેમની રુચિને પ્રસન્નતા આપનારી વૈરાગ્ય કથાનો પ્રસંગોપાત તેમનાથી પરિચય કરવો તો તેમના સમાગમથી પણ કલ્યાણ જ વૃદ્ધિ પામશે અને પેલું કારણ પણ ટળશે. તમારા પ્રત્યે જે શંકા જે ક્રિયાનું ઉત્થાપ એ પણ કારણ ટળી જશે. હવે વૈરાગ્યની કથાઓમાં વિશેષ લાભ છે એ સંબંધી કે છે, જેમાં પૃથ્વ્યાદિકનો વિસ્તારથી વિચાર કર્યો છે એવા વચનો કરતાં વૈતાલીય અધ્યયન જેવા વચનો વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરે છે અને બીજા મતભેદવાળા પ્રાણીને પણ તેમાં રુચિ થતી નથી. કે ઘણો પૃથ્વી સંબંધી બોધ કરીએ, તમે મુનિ છો એટલે પ્રભુને લખે તમારે જે કંઈ ઉપદેશ કરવો પડે તેમાં પૃથ્વીના વિસ્તારની વાતો કરો કે ભાઈ આ જંબુદ્વીપ તો 1 લાખ યોજનનો, એને ફરતો 2 લાખ યોજનનો લવણ સમુદ્ર, 4 લાખ યોજનનો ધાતકી ખંડ, ફરી 8 લાખ યોજનનો કાલોદદી સમુદ્ર, પછી વળી 16 લાખ યોજનનો પુષ્કરાર્થ. આમ અસંખ્યાત દ્વીપ સમુદ્ર એક પછી એક બમણા છે. ઉપર 7 દેવલોક, 12 દેવલોક, નીચે 7 નરકો, આ બધા નિવાસ છે. એ બધાનો વિસ્તારથી વિચાર કરવા કરતાં વૈતાલીય અધ્યયન જેવા વચનોનો વિચાર તે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરે છે. ભગવાન ઋષભદેવે પોતાના 98 પુત્રોને જે ઉપદેશ આપેલો વૈરાગ્યની વાતો, તે ભગવાન મહાવીરે ઉત્તરાધ્યન અને સુગડાંગ સત્રમાં એનો ઉપદેશ કર્યો છે. તો એવા વૈરાગ્યવાળા 42 અધ્યયન જેવા વચનો તે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરે છે. કૃપાલદેવા લખીએ જ આપણે કુદરતી પ્રજ્ઞાબોધમાં આપણે 42 અધ્યયન જ વાંચીએ છીએ.
અને બીજા મતભેદવાળા પ્રાણીને પણ તેમાં અરુચિ થતી નથી. વૈરાગીની વાતોમાં કોઈ મતભેદની વાત હોય નહીં. બધા આત્માર્થી ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ભક્તિનો કોઈને નિષેધ નથી આસ્તિક ધર્મોને. તો કે બધા ધર્મને એ વાત અનુકૂળ આવે માટે તમારે આવી વૈરાગ્યવાળી વાત કરવી. હવે આગળ કે છે, જે સાધુઓ તમને અનુસરતા હોય તેમને સમય પરત્વે જણાવતા રહેવું કે ધર્મ તેનું નામ આપી શકાય કે જે ધર્મ થઈને પરિણમે, જ્ઞાન તેનું નામ હોય કે જે જ્ઞાન થઈને પરિણમે. આપણે આ બધી ક્રિયા અને વાંચના ઇત્યાદિ કરીએ છીએ તે મિથ્યા છે એમ કહેવાનો મારો હેતુ તમે સમજો નહીં તો હું તમને કંઈ કહેવા ઈચ્છું છું. પ્રભુશ્રીને કૃપાલદે કહે છે કે તમારે એમ કહેવું તો કે જે સાધુઓ તમને અનુસરતા હોય, આ ક્યારની વાત છે? 1947 1946માં કૃપાલદે મળ્યા છે. ત્યાર પછી 12 મહિના થયા છે કૃપાલદે નિયોગ થયાને. એટલે પ્રભુશ્રી હજુ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં છે. એટલે સંપ્રદાયવાળા સાધુઓ જે તમારી આજ્ઞામાં રહેતા હોય, જે સાધુઓ તમને અનુસરતા હોય તેમને સમય પરત્વે એટલે સમય આવીએ, અવસર આવીએ જણાવતા રહેવું કે ધર્મ તો તેનું નામ આપી શકાય કે જે ધર્મ થઈને પરિણમે. બાકી તો જગતમાં સર્વ ધર્મવાળા, મતવાળા એમ જ કહે છે કે આપણે ધર્મ કરીએ છીએ, ધર્મ કરીએ છીએ. જેમ કે આનંદજી મહારાજ કહે છે ધર્મનાથ ભગવાનના સામનમાં, ધર્મ ધર્મ કરતો જગ સહુ ફિરે રે, ધર્મ ધર્મ કરતો જગ સહુ ફિરે રે, ધર્મ ન જાણે હો મર્મ જિનેશ્વર, ધર્મ ન જાણે હો મર્મ જિનેશ્વર, ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ ગયા પછી કોઈ ન બાંધે હો કર્મ જિનેશ્વર, ધર્મ જિનેશ્વર ગાઉં રંગ શું, ધર્મ જિનેશ્વર ગાઉં રંગ શું. આખું દુનિયામાં બધા પૂજો કોઈને કોઈ ધર્મમતમાં બધા હોય મોટે ભાગે તો કે ધર્મ ધર્મ કરતો તો આખું જગત ફીરે, પણ ધર્મનું મર્મ રહસ્ય તો કોઈ વિરલા જ જાણે છે. ધર્મનું રહસ્ય કૃપાલદેવે આત્મસિદ્ધિમાં આપણને કહ્યું, જે 3 ગાથાઓ મુખ્ય છે. છૂટે દેહા ધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મ, નહીં ભોગતા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ. આ ધર્મનો મર્મ છે, રહસ્ય. કોઈ વિરલા જાણે છે કે ધર્મ તો દેહાધ્યાસ છોડવો એનું નામ ધર્મ છે. ધર્મ કહે આત્મ સ્વભાવ કહું. આત્માનો સ્વભાવ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ જાય ત્યારે પ્રગટે. હમણાં તો દેહ તે જ હું એવું જે દ્રઢ થઈ ગયું છે એ દેહનો અધ્યાસ એટલે ગાઢ અભ્યાસ ખસતો જ નથી. બીજામાં પોતાપણું માની બેઠો, દેહમાં હું જ છું એમ પરને પોતાનું માની લીધું. એ જાય ત્યારે આત્મધર્મ પ્રગટે. છૂટે દેહાધ્યાસ. અને જગતવાસી જીવો કે આપણે બધા દેહને કેમ પોષણ મળે, એ સ્વસ્થ કેમ રહે, એને કોઈ આંચ ના આવવી જોઈએ, કોઈ જાતની તકલીફ ન થાય. ખાવામાં, પીવામાં, રહેવામાં, સૂવામાં, ગરમી હોય તો પંખા લગાવો, એટલે ઠંડી હોય તો ગીઝર લાવો, કંઈ ને કંઈ કરો. આ દેહને જાણે શાતા જો મળવી જોઈએ. લક્ષ્ય નિરંતર આ દેહને પોષણનો જ રહે છે. તો કે આ ધર્મનો મર્મ તમને ક્યાંથી સમજાય? જ્યારે દેહ પોતાનું સ્વરૂપ જ નથી, હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને આપણે દેહને જ નિરંતર પોષણ આપીએ છીએ, તો ધર્મનું મર્મ રહસ્ય નહીં ઉતરે, વિકટ છે. જ્યારે ત્યારે પણ દેહાધ્યાસ છૂટશે. છૂટે દેહાધ્યાસ તો તું નહીં કરતા તું કર્મ, તો તું કર્મનો કરતા જ નથી, અને કરતા નથી તો ભોગતા પણ નથી. કરે છે તો ભોગવવું પડે. એ જ ધર્મનો માર્ગ, એ ધર્મથી મોક્ષ છે. તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, તું મોક્ષ સ્વરૂપ જ છો. તારાથી કે મોક્ષ દૂર નથી. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા. તારા આત્માની શુદ્ધિ કરે તો તું મોક્ષમાં જ છે. પહેલાં મોક્ષ અહીંયા જ અનુભવાય, મોક્ષનું સુખ. તો એ ધર્મથી મોક્ષ છે. તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, અનંત દર્શન જ્ઞાન તું. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન તારામાં જ છે.
કે બહારથી નથી આવતું. આખા વિશ્વને તું આ બેઠો જોઈ શકે, જાણી શકે. અનંત દર્શન દાન તો અભ્યા બાધ સ્વરૂપ, બાધા પીડારે તેવું તારું સ્વરૂપ છે. તારા આત્મામાં કોઈ બાધા કોઈ કાળે ના આવે એવું તારું સહજ સ્વરૂપ છે. પણ આપણને એ હજુ કેમ સમજાતું નથી? તો કે દેહાધ્યાસ જતો નથી. એટલે આવા પૃથ્વીઆદિક જે સાધુઓ તમને અનુસરતા હોય તો તેમને એમ કહેવું કે ભાઈ આપણે ધર્મ બધું કરીએ છીએ તો ધર્મ થઈને તો એ પરિણમતો નથી. ધર્મ એટલે આત્મ સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ એ આત્માનો ધર્મ છે. તો એ સ્વભાવ કેમ પ્રગટ થતો નથી? આપણા આત્માનો અનુભવ આપણને કેમ થતો નથી? એમ કે છે એ લોકોને વાત કરવી. સમય પર્વતે તમને જે સાધુ અનુસરતા હોય તેમને જણાવતા રહેવું કે ધર્મ તેનું નામ આપી શકાય કે જે ધર્મ થઈને પરિણમે, જ્ઞાન તેનું નામ હોય કે જે જ્ઞાન થઈને પરિણમે. જ્ઞાન આપણે કે બધું જાણ્યું, તો જાણ્યું તો તેનું ખરું જે મોહે નવી લેપાય અને સુખ દુઃખ આવે જીવને હર્ષ શોક નવી થાય તો જાણ્યું. સુખના પ્રસંગમાં હર્ષ થાય છે, દુઃખના પ્રસંગમાં શોક થાય છે. તો જ્ઞાનીઓ કે તમે કાંઈ જાણ્યું નથી. જાણ્યું તો તેનું ખરું કે જે મોહે નવી લેપાય, મોહના નિમિત્તમાં લેપાય નહીં, મોહમાં ફસાય નહીં, અને સુખ કે દુઃખ આવીએ જીવને હર્ષ શોક નવી થાય. સુખમાં હર્ષ અને દુઃખમાં શોક ન થાય તો કે તમે જાણ્યું. જેમ કૃપાલદેવે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કેવી રીતે સમજાવી? તો કે જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષ શોક વખતે હાજર થાય, અર્થાત હર્ષ શોક થાય નહીં, હર્ષ શોક થવા દે નહીં. એ સમજણ આવીને ઊભી રહી જાય. દુઃખ આવે કે તું કોણ છો? તું તો આ દેહથી, આ તો બધું કર્મનું સ્વરૂપ છે, તું શાનો દુઃખી થાય? કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશી થવાય નથી. એવી સમજણ આવીને આપણને ખેદ ન થવા દે તો જ્ઞાન પરિણમ્યું. સુખ આવે તેમાં રાજી ખૂબ થઈ જઈએ, મારા જેવો કોણ છે? તો કે તને જ્ઞાન પરિણમ્યું જ નથી. એમ કે તમારા બીજા સાધુઓને પણ અવસરે એમ કહેવું કે ધર્મ તો તેનું નામ આપી શકાય કે જે ધર્મ થઈને પરિણમે, જ્ઞાન તેનું નામ હોય કે જે જ્ઞાન થઈને પરિણમે, અર્થાત હર્ષોક ન થાય. આપણે આ બધી ક્રિયા અને વાંચના ઇત્યાદિ કરીએ છીએ, આપણે આ બધી ક્રિયાઓ કરીએ છીએ. સમય કરીએ છીએ કે ભલે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ કે જપ કરીએ છીએ કે તપ કરીએ છીએ કે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, આપણે આ બધી ક્રિયા અને વાંચના ઇત્યાદિ કરીએ છીએ. વાંચના લે, ગુરુ પાસે શિષ્ય પાઠ લે, નવું નવું શીખવા માટે, એને વાંચના કહેવાય. એ ધર્મના 4 આલંબન છે. કૃપાલદેવ મોક્ષમાળામાં લખ્યા છે 16 ભેદ. તો 4 આલંબનમાં પહેલી વાંચના, પછી પ્રશ્ના, ન સમજાય તેનો પ્રશ્ન પાછા પૂછે એ પ્રશ્ના, વાંચના પ્રશ્ના, પછી પરાવર્તના, જે યાદ કરેલું એને ફેરવે, ભૂલીને જવાય, પરાવર્તન કરે. વાંચના પ્રશ્ના પરાવર્તના અને ધર્મકથા, ધર્મ સંબંધી કથાઓ કરે. જે મહાપુરુષોની જીવન ચરિત્રની વાતો ઉત્તમ રીતે જીવન જીવ્યા હોય, કેવી તકલીફો આવી હોય તો કેમ ક્ષમતા ભાવે સહન કર્યું હોય, એવી મહાત્મા પુરુષોના જીવન ચરિત્રોની કથા કરે. આજે ધર્મના 4 આલંબન છે. તો કે આપણે આ બધું કરીએ છીએ. આ બધી ક્રિયા અને વાંચના ઇત્યાદિક એટલે વાંચના પ્રશ્ના પરાવર્તના ધર્મકથા, એ 4 ઇત્યાદિ કરીએ છીએ. તે મિથ્યા છે, તે ખોટું છે એમ કહેવાનો મારો હેતુ તમે સમજો નહીં તો, કે ભાઈ આ બધું ખોટું છે મારો કહેવાનો હેતુ નથી. એમ તમે સમજો તો તમને કંઈ કહેવા ઈચ્છું છું, તો કંઈ મારે વાત કરવી છે. આમ જણાવી તેમને જણાવું કે આ જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ તેમાં કોઈ એવી વાત રહી જાય છે કે જેથી ધર્મને જ્ઞાન આપણને પોતાને રૂપે પરિણમતા નથી. આટલી બધી ક્રિયાઓ કરીએ, આટલો બધો આ ધર્મ કરીએ, છતાં અંતરમાં પરિણમન કેમ નહીં? આત્મશુદ્ધિ કેમ થતી નથી? કશાયો કેમ ઘટતા નથી? એમ કે આપણે વિચારવું, જોવું જોઈએ. આમ જણાવવું કે આ જે આપણે કરીએ છીએ તેમાં કંઈ એવી વાત રહી જાય છે. ક્રિયાઓ ખૂબ કરીએ, વાંચના ઇત્યાદિ બધું કરીએ, છતાં એમાં કંઈક વાત રહી જાય છે. કોઈક એવું રહસ્ય મર્મ, એવી કંઈ ભૂલ થાય છે આપણી
કે જેથી ધર્મને જ્ઞાન આપણને પોતાને રૂપે પરિણમતા નથી. ધર્મ એટલે આપણો આત્મ સ્વભાવ પ્રગટતો નથી, નિર્મળ થતો નથી. અને જ્ઞાન આટલું બધું વાંચીએ છતાં આપણા જીવનો પરિવર્તન કેમ નહીં? ધર્મને જ્ઞાન આપણને પોતા રૂપે પરિણમતા નથી અને કશાય તેમજ મિથ્યાત્વ સંદેહનું મંદત્વ થતું નથી. આટલું બધું વાંચીએ, ક્રિયાઓ કરીએ છતાં આપણા કશાયો કેમ ઘટતા નથી? ક્રોધમાન માયેલો ઓછા કેમ થતા નથી? અને આ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, આત્મભ્રાંતિ, કૌંસમાં કૃપાલ લખ્યું સંદેહ, શંકાઓ, હું આત્મા છું કે દેહ છું, એ શંકા કેમ હજુ નિવારણ થતી નથી? આત્માની શ્રદ્ધા કેમ થતી નથી? અને હું નિત્ય છું, આ દેહ અનિત્ય છે, એ ભાવો કેમ દ્રઢ થતા નથી? આપણને પોતા રૂપે કેમ આ પરિણમતા નથી? ધર્મને જ્ઞાન અને કશાય એ ચારિત્રમો છે, મોની કર્મનો જ પરિવાર છે. અને આ મિથ્યાત્વ એ દર્શનમો, એનું મંદત્વ કેમ થતું નથી? આ મોની કર્મ મંદ કેમ પડતું નથી? આટલી બધી ક્રિયાઓ કરીએ છીએ અથવા વાંચના લઈએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, છતાં માટે આપણે જીવના કલ્યાણનો ફરી ફરી વિચાર કરવો યોગ્ય છે. વારંવાર વિચારવું જોઈએ આપણે ક્યાં ભૂલ થાય છે. જેમ ઘણો મોટો ધંધો કરતા હોઈએ અને કમાણી કે દેખાતી ન હોય તો કે આ ભૂલ ક્યાં થાય છે? કોઈ ચોરી થાય છે માલની, કે કોઈ ખરીદીમાં વધારે આ ભાવે ઊંચા ભાવે ખરીદી થાય છે, ક્યાં ભૂલ થાય છે એ શોધે છે ત્યાં. તેમ આપણે એટલું બધું કરીએ છીએ તો એનું કંઈ ફળ તો આવવું જોઈએ. માટે આપણે જીવના કલ્યાણનો ફરી ફરી વિચાર કરવો યોગ્ય છે. અને તે વિચારીએ કંઈક આપણે ફળ પામ્યા વિના રહેશું નહીં. એનું કારણ શોધીશું, ક્યાં આપણે ભૂલ થાય છે, તો જરૂર આપણને એનું ફળ મળશે, એનો ઉપાય મળી આવશે. અને તે વિચારીએ કંઈક આપણે ફળ પામ્યા વિના રહીશું નહીં. આપણે બધું જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આપણો સંદેહ કેમ જાય તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. બધું જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ખૂબ નવું નવું જાણીએ એવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ, પણ કે આપણો સંદેહ કેમ જાય? આપણી શંકાઓ છે જો અંતરમાં કે હું કોણ છું, હું દેહ છું કે આત્મા છું, એ ભાવ કેમ દ્રઢ વિચારતો નથી? અને આપણો સંદેહ કેમ જાય તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. અને જ્યાં સુધી નહીં કરીએ ત્યાં સુધી સંદેહ કેમ જાય? મને આત્માની જોઈએ એવી શ્રદ્ધા કેમ થતી નથી? એ સંદેહ ટાળવાનો પ્રયત્ન કેમ કરતા નથી? અથવા એ સંદેહ કેમ જાય તેનો વિચાર કેમ કરતા નથી? એ સંદેહ જવાનો પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. એ સંદેહ એ છે. હવે કૃપાલ કે હા, અને કે છે સંદેહ કેમ જાય? અને સંદેહ હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન પણ ન હોય. સંદેહ એટલે શંકા. જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહીં સ્થાપ. શંકા જ્યાં સુધી રહ્યા કરે ત્યાં સુધી સંતાપ રહ્યા કરે મનમાં કે આ બધું કરીએ છીએ એનું શું ફળ આવશે? શંકાનું નિવારણ થઈ જાય એટલે પછી શ્રદ્ધા થાય છે. શ્રદ્ધા થાય તો પુરુષાર્થ આપણો ઉપડે છે. જેટલા પ્રમાણમાં શ્રદ્ધા તેટલા પ્રમાણમાં એનો પુરુષાર્થ બળવાન થાય છે. એટલે સંદેહ એટલે શંકા છે ત્યાં સુધી સંતાપ છે, અને ત્યાં સુધી જ્ઞાન પણ ન હોય. શંકા જ છે જો ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન છે કેમ કહેવાય? અને એ જ્યાં સુધી નહીં કરી અને સંદેહ હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન પણ ન હોય. માટે સંદેહ જવાનો પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. શંકા છે ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન નથી, અને આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આ જીવના સર્વ દુઃખ અને સર્વ ક્લેશ પણ નહીં જાય. કેમ કે સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે જીવને શંકા જવી જોઈએ, નિશંકિત અંગ આવવું જોઈએ. સમ્યક દ્રષ્ટિના 8 અંગ છે, તેમાં પહેલું જ અંગ છે નિશંકિત અંગ.
નિશંકિત કોઈ પદાર્થમાં શંકા ન હોય. ભગવાને કહ્યું આત્મા આત્મા જ છું, દેહ હું છું જ નહીં. દેહ પૂતગલનો ધર્મ છે, સંયોગિક પદાર્થ છે, નાશવંત છે. એ કર્મને આધીના મળે. હું તો ત્રિકાળિક એક જ છું, અનંતકાળ પહેલાં જેવો હતો તેવો જ છું. મારો એક પ્રદેશ પણ ઘસાયો નથી. એ વાત હજુ સુધી જોઈએ તેવી કેમ દ્રઢ થતી નથી? એટલે તો સમ્યક દર્શન નિર્મળ કેમ થાય? નિશંકીય નિકંકીય નિવિતિગિચ્છા મૂળ દિઠીય ઉવ સ્થિતિકરણ વત્સલપ અભાવણે 8 આ 8 અંગ છે સમ્યક દર્શનના. તેમાં પહેલું નિશંકિત અંગ, શંકા નહીં, તત્વમાં શંકા નહીં. તત્વા શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. ભગવાને જે કહ્યું એમાં કિંચિત માત્ર શંકા નહીં. એમણે કહ્યું સત્ય જ છે, મારી શક્તિ નથી તેથી હું આ પ્રમાણે કરી શકતો નથી. બાકી ભગવાને કહ્યું એ તો વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે. એવો નિશ્ચય રાખો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. તો પણ જીવને સંસાર રોગ મટાડવાની બીજું કોઈ પુણિતકારી ઔષધ નથી. સંસાર રોગ જન્મજરામણને નાશ કરવા વાળું આ જ્ઞાન જ છે. એવો દ્રઢ નિશ્ચય જોઈએ. તો કે શંકા પહેલાં કાઢવી, પછી નિશંકિત, પછી નિષ્કાંક્ષિત અંગ હોવું જોઈએ. કોઈ પ્રકારે કાંક્ષા નહીં, ઈચ્છા નહીં. ભગવાન પાસે નિષ્કામ ભક્તિ જોઈએ કે ભાઈ હું આપની ભક્તિ કરતો મને આ વસ્તુ મળજો. એ તો સકામ ભક્તિ થઈ ગઈ, એક વેપાર થઈ ગયો. એમ નહીં, ભગવાન મારે કંઈ નહીં જોઈએ. મને તો બસ જન્મજરામણથી મુક્ત કરો, એ સિવાય કંઈ જોઈએ જ નહીં. પદાર્થ ભૌતિક એમ નિસંકીય વગેરે બધા 8 અંગ છે. એમાં કહ્યું આપણો સંદેહ કેમ જાય? અને સંદેહ હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન પણ ન હોય. માટે સંદેહ જવાનો પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. એ સંદેહ એ છે કે આ જીવ ભવ્ય છે કે અભવ્ય. આ શંકાઓનો આપણે કે પહેલાં પ્રભુશ્રીજીને કૃપાળુદેવે એમ કહ્યું કે આવી વાતો તમે બીજા સાધુઓ પ્રત્યે ચર્ચજો, તો એમને પણ લક્ષ્ય થાય કે આપણે પહેલું શું કરવું જોઈએ. તો કે સંદેહ પહેલો આ છે કે આ જીવ ભવ્ય છે કે અભવ્ય. આપણે કે ભવ્ય હોઈશું કે અભવ્ય હોઈશું? અભવી, જેનો કોઈ કાળે મોક્ષ નહીં થાય. અનંત કાળે પણ જેની મુક્તિ મળે જ નહીં જેને, તે અભવી. આપણે એવા હોઈશું તો કે કોણ કેવી રીતે નિર્ણય કરવો? એવી વિચારણા જાગે. તો એ વિચાર કરતાં જો એના મનમાં દુઃખ થાય કે બાપરે કોઈ દિવસ મારો મોક્ષ નહીં, કોઈ કાળે હું આ દુઃખોથી નહીં છૂટું, 4 ગતિમાં જ રજલતો રહીશ, એવો હું હોઈશ તો. એટલે અનંત કાળે પણ નહીં, કોઈ કાળે નહીં. તો એના મનમાં એક જાતની ફિલિંગ આમ વેદન થાય કે આવું હોય તો મહા ખોટું થઈ જાય. તો કે એ ભવી જ હોય. ભવ્યને આવો વિચાર જાગે, અભવીને વિચાર પણ ના આવે. એટલે હું ભવી છું કે અભવી છું, એનો કે પહેલાં શંકા નિવારવી જોઈએ. પછી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ? હું મિથ્યા દ્રષ્ટિ છું કે સમ્યક દ્રષ્ટિ છું? મિથ્યા, જૂઠી માન્યતાઓ મારી એમની એમ છે કે કંઈક સમ્યક થયું છે. સમ્યક એટલે સવળું, મિથ્યા એટલે જૂઠું. દ્રષ્ટિ એટલે જોવાની એક રીત. જેમ કે આપણી મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોવાથી આપણને દ્રષ્ટિમાં બધા દેહ દેખાય છે, આત્માનથી જણાતા. કેમ કે આપણા દેહને પણ આપણે આત્મા જ માનીએ છીએ, દેહ તે જ હું છું. એવી જે માન્યતા એ મિથ્યાત્વ છે અથવા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. તો એ માન્યતા આપણી કેટલી ઘટી અને આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કેટલી થઈ? આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ થાય તે સમ્યક દ્રષ્ટિ. તો કેટલા અંશે પોતે વિચારે કરે તો પોતાને કંઈ ખ્યાલ આવે, બીજું તો જ્ઞાની જાણે. પણ આત્મા પ્રત્યે કેટલી રુચિ છે, અહમ ભાવ, મમત્વ ભાવ કેટલો ઘટ્યો છે, એ પોતે વિચાર કરે તો સમજાય, નહીં તો ક્યાંય ખ્યાલમાં ના આવે. અહમ ભાવ મમત્વ ભાવ નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ આ 6 પદની દેશના પ્રકાશી છે કે તમારો અહંભાવ મતભાવ ઘટે. એ ઘટ્યો કે ઉડતો વધ્યો કે જ્યાં છે ત્યાં છીએ? એમ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છીએ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ? સુલભ બોધિ છીએ કે દુર્લભ બોધિ?
આપણે તરત બોધ પામી જઈએ છીએ, વાત સમજાઈ જાય છે કે સમજાતી નથી, શ્રદ્ધા જોઈએ થતી જ નથી, તો પછી આપણો સંસાર હજુ ઘણો લાંબો છે. ઘણા કાળ સંસારમાં રહેવું પડશે, કેમ કે શ્રદ્ધા જ નથી થતી. તો એટલે કે એ વિચારવું જોઈએ, હું સુલભ બોધી છું કે દુર્લભ બોધી. એક વ્યક્તિ હતા, દ્રષ્ટાંત છે સમજવા માટે, એક સુલભ બોધી દુર્લભ બોધી કેવી રીતે ગણવા. તો એને કોઈ પોતાના પુત્ર પ્રત્યે અત્યંત રાગ હોવાથી તે પોતાના પુત્રની બહુ એના પેટે જ અવતર્યા. એ વ્યક્તિએ જન્મ્યા પછી એની હાથે સમય જ્ઞાન થયું તો કે આ તો મારો પુત્ર છે, આજે તો મારો પિતા બનેલો છે, અને આ મારી વહુ એ તો મારી મા છે. આજે મા છે, કાલે મારી વહુ હતી ગયા ભમો. તો એમની સાથે હું એવી રીતે કેમ બોલાવું? એમ એને વિચાર આવતા એ મૌન જ રહે છે, બોલતો જ નથી. ત્યાર પછી એ શું બન્યું કે એક દેવલોકમાં એક દેવને સમય પૂરો થવા આવ્યો, દેવલોકથી ચવવાનો. એટલે એને જ્ઞાની પુરુષને પૂછ્યું કે ભાઈ હું ક્યાં જન્મીશ? તો કે પેલા મૌન જે બોલતો નથી એ વ્યક્તિના ઘરે તું જન્મીશ, એનો નાનો ભાઈ થઈશ. તો પછી અને હું સુલભ બોધી છું કે દુર્લભ બોધી? તો ગુરુએ કહ્યું કે તું દુર્લભ બોધી છે, સુલભ રીતે તું બોધ પામે એવો નથી. એટલે પછી જઈને એને કહ્યું, પોતે દેવથી આ રૂપ લઈને આવીને કે હું તમારો આ નાનો ભાઈ થવાનો છું, પણ હું દુર્લભ બોધી છું, માટે મને બોધ પમાડજો, કોઈ પણ રીતે મને સમજાવજો કે આ કરવા જેવું છે, ધર્મ નહીં તો તું નરક ગતિમાં જઈશ વગેરે અનેક કહ્યું. અને કોઈ રીતે ન માનું છેલ્લે પણ તો આ એક કુંડલ મેં એક ઠેકાણે અમુક ઠેકાણે મૂકું છું, એ મને છેલ્લું બતાવજો, જેથી મને ફરી જાગૃતિ કદાચ આવે. એટલે ત્યાં જન્મે છે નાના ભાઈ રૂપે. એટલે આ જે વ્યક્તિ મૌન રહે છે, પણ એને લઈને જાય છે ગુરુ પાસે વ્યાખ્યાન સાંભળવા. પણ એ તો ત્યાં જાય કે ત્યાં ખૂબ રડે, ઊભો જ નહીં રહે, એને ગમે જ નહીં. આવા પાસરામાં જવાનું પાછું એને લઈ આવવો પડે. પછી દર્શન કરવા જાય મંદિરમાં તો એ તો દૂરથી જ ભાગે, નહીં આવું, છતાં લઈ જાય તોય રડે. કેમ કે દુર્લભ બોડી છે, એટલે એને એ વાત અંદે ગળે ઉતરતી જ નથી, બેસતી જ નથી. ઘણો સમજાય, કોઈ રીતે માનતો નથી. એટલે કંટાળીને આ કે સંસારનું સ્વરૂપ કેવું છે એમ વિચારીને ગુરુના ઉપદેશથી એને તો દીક્ષા લઈ લીધી. પેલા મોટા ભાઈ જે મૌન રહે છે, એ જે પોતાના પુત્રના બહુની પેટે અવતર્યો, તેણે દીક્ષા લઈ લીધી. દીક્ષા લઈ આરાધના કરીને દેવલોકમાં ગયો. ત્યાં પણ એ યાદ આવે છે કે પેલો દુર્લભ બોધીની આ વાત યાદ આવી, પેલો છે બોધ પામતો નથી, એણે કીધેલું છે કે બોધ પમાડજો, તો હવે એને પમાડું. એટલે એને પેટમાં ખૂબ શૂળ ઉત્પન્ન કરી, ખૂબ પેટ દુખવા આવ્યું. અને પોતે દેવ વૈદનું રૂપ લઈ ત્યાં આવે છે અને કહે છે કે આ રોગ તો હું મટાડી શકું, તારો રોગ ગમે એટલો અસહ્ય છે હું એને મટાડી દઈશ, પણ એક શરત છે કે જેવો રોગ મટે ને તેવી તારે દીક્ષા લેવી પડશે, તો જ આ રોગ મટાડું, નહીં તો નહીં. બહુ દુઃખ છે એટલે કે ભલે દીક્ષા લઈશું, મટાડો. એ તો દેવ છે, એણે જ ઉત્પન્ન કરેલી હતી વ્યાધિ, એટલે ઔષધો આપીને ગમે તે રોગ મટાડી દે, દીક્ષા લેવડાવે. પણ એને તો હવે રોગ મટી ગયો, હવે શું? હવે જાણે વેચ ગયો, એ તો પાછો ઘરે આવી જાય છે. એને ગમતું નથી. આ તો રોગ દુઃખના કારણે પેલા કીધેલું એટલે દીક્ષા લીધી, એટલે એણે ફરી વિચાર્યો તો પાછો આવી ગયો. એટલે ફરી બીજી વાર વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરી, તો એ અત્યંત અસહ્ય થઈ એથી વિશેષ. ત્યારે ફરી આવ્યો કે આ રોગ તો મટાડીનો, પણ તે દીક્ષા લીધેલી પાછી છોડી દીધી. તો કે આપ કહો તો પાછી દીક્ષા લો, મારો રોગ મટાડો. તો ફરી રોગ મટાડ્યો, દીક્ષા લીધી. એને જાણે હવે આપણું કામ તો થઈ ગયું. હવે પેલો ગયો, મોહ છે, એને ગમતું નથી ત્યાં, એટલે પાછો ઘરે આવી ગયો. દુર્લભ બોધી છે, એણે હવે જાણ્યું કે આ તો પાછો આવી ગયો. એટલે પછી એણે
પેલું જે કુંડલ જ્યાં એણે મૂકેલું એ લાવીને પછી ત્રીજી વાર બતાવે છે કે આ જો શું છે, યાદ છે? હું દેવ હતો, તેમણે કીધેલું હું દુર્લભ બોધી છું અને નહીં સમજું તો મને આ મારા કુંડલ બતાવજો. એ બતાવ્યું અને એને વિચારતા જાતિ જ્ઞાન થઈ ગયું. ઓહો, વાત સત્ય છે. હું ક્યાં દેવ હતો અને કેવા કામ કરે, તમને મેં જ કીધેલું તો તમે આ બતાવ્યું, સત્ય વાત છે. પછી એને બધું જ આગલા જન્મનું જ્ઞાન થવાથી પછી એ શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશ્વાસપૂર્વક દ્રઢતાથી ચારિત્ર પાળે છે અને એનો ભાવ સુધરે છે. એમ દુર્લભ બોધી જે હોય તે આવી રીતે બોધ પામવો અત્યંત મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તો કે હું સુલભ બોધી છું કે દુર્લભ બોધી છું? કૃપાલદેવ પ્રભુશ્રીને કહે છે કે આવા વિચાર પહેલાં બધા કરવા જોઈએ. એ સંદેહ એ છે કે આ જીવ ભવ્ય છે કે અભવ્ય, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ, સુલભ બોધી છે કે દુર્લભ બોધી, તુચ્છ સંસારી છે કે અધિક સંસારી. મારે તુચ્છ એટલે અલ્પમાત્ર સંસાર બાકી છે કે હજુ ઘણું લાંબા સુધી હજુ સંસારમાં જ રહેવું પડશે? જેમ કે થાવચ્ચા પુત્ર હતા, દ્રષ્ટાંત છે. તેમણે ભગવાન નૈમિત્તનાથના ઉપદેશથી આખે જન્મ મરણ અનંતકાળથી જીવ કરે અત્યંત ત્રાસ પામ્યો. જન્મ મરણ, વારંવાર જન્મ મરવું. જે પોતે સુખી છે, 32 પત્નીઓ છે એને બધી રીતે દેવતાઈ સુખ ભોગવે, એને તો વૈરાગ્ય થઈ ગયો. માતા કે હવે શું કરવું? આ તો કે હું તો દીક્ષા લઈશ. પછી શ્રી કૃષ્ણને વાત કરે છે કે આ મારો પુત્ર આટલે બધો સુખી છે છતાં એને કેવી રીતે દીક્ષા પાળશે, અને દીક્ષા લઉં મંડ્યો છે. તો શ્રી કૃષ્ણ હું આવીને સમજાવીશ. એ આવીને સમજાવે છે ભાઈ દીક્ષા કંઈ ખેલ નથી, એ તો લોખંડના ચણા ચવાવા જેવું છે. તું આટલો સુખી ત્યાં તું શું દીક્ષા પાળવાનું? એ તારા કામ નહીં. તો કે હું તો અહીંયા એક દિવસ બી હવે નહીં રહી શકું. કેમ, શું થયું? તો કે મારે તો જન્મ મરણરૂપી અત્યંત રોગ લાગેલો છે. તો કે એ તો બધાને છે. ત્યારે થાવચ્ચા પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ કહે તો કે એ મારો રોગ તમે લઈ લો, મટાડી દો, જન્મ મરણ, તો ભલે હું ઘરમાં રહીશ. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ શું કહે? પોતે એક શાયક સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. એ કે ભાઈ એ રોગથી તો હું પીડિત છું, એ કંઈ રોગ મારાથી ન મટાડી શકાય. તેટલા માટે જ હું કહું છું કે મારે જન્મમરણથી મુક્ત થવું છે. મને આ સંસાર ન જ પાલવે એવું એને દ્રઢ બેસી ગયું. સુલભ બોધી છે, તેમજ અલ્પ સંસારી છે, એટલે કોઈ પણ રીતે હું તો દીક્ષા લઈશ જ. હું અહીંયા રહી જ નહીં શકું સંસારમાં. એવો વૈરાગ્ય તીવ્ર આવી ગયો અલ્પ સંસારી એટલે. પછી શ્રી કૃષ્ણ કહે કે ભાઈ હવે તો તમારી આ જે દીક્ષા છે ને એનો બધો જ ખર્ચ હું જ કરીશ, વરઘોડા વગેરે. અને જેને દીક્ષા લેવી હોય થાવચ્ચા પુત્ર સાથે એ બધા લે તો એના ઘરોનું, એના કુટુંબનું પાલન પણ હું કરીશ. શ્રી કૃષ્ણ મહાત્મા છે, સત્પુરુષ અત્યંત ભક્તિ પણ પોતે નિયાણું પૂર્વે કરેલું, એટલે પોતે દીક્ષા લઈ નથી શકતા, નરકનું આયુષ્ય બંધ કરેલો. પણ ભાવના એવી છે કે જે દીક્ષા લે, આત્મકલ્યાણ કરે, એના સર્વ કુટુંબનું ભરણ પોષણ હું કરીશ. એવી રીતે પોતે રાજા છે, એમ 500 કે છે બીજા આ તૈયાર થયા એમની સાથે દીક્ષા લેવા. એટલે થાવચ્ચા પુત્રે જે અલ્પ સંસારી છે એની સાથે 500 જણે બીજાએ દીક્ષા લીધી. એમ કે છે આ બધું આપણે જણાય કેમ એનું પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. સંદેહ એ છે કે આ જીવ ભવ્ય છે કે અભવ્ય, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ, સુલભ બોધી છે કે દુર્લભ બોધી, તુચ્છ સંસારી છે કે અધિક સંસારી, આ આપણને જણાય તેવું પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. આ આપણે જણાય તેવું પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. આવી જાતની જ્ઞાન કથાનો તેમનાથી પ્રસંગ રાખવો યોગ્ય છે. આવી આ જ્ઞાન કથા તમે બીજા તમારા સમાગમી સાધુઓ છે એમની સાથે કરજો. બાકી ધર્મ કરીએ છે કે સ્વાધ્યાય વગેરે બધું કરીએ, વાચના ક્રિયા બધી કરીએ, પણ એનું ફળ કેમ આવતું નથી? આપણા કષાયો કેમ ઘટતા નથી? અથવા આ શંકા, આ 6 પદની વગેરે કેમ હજુ બની રહે છે?
એટલે કે આ વિચારો પહેલાં કરવા જોઈએ. એવી પ્રસંગોપાત આવી જાતની જ્ઞાન કથાનો તેમનાથી પ્રસંગ રાખવો યોગ્ય છે. કેમ કે સત્સંગ એવી અદ્ભુત વસ્તુ છે કે જેને કલ્યાણ ન કરવું હોય તેને પણ કલ્યાણ કરવાની ભાવના થઈ જાય. એ વાત હવે કૃપાલદેવ આગળના પેરેગ્રાફમાં લખે છે, પરમાર્થ ઉપર પ્રીતિ થવામાં સત્સંગ એ સર્વોત્કૃષ્ટ અને અનુપમ સાધન છે. પરમાર્થ, પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ, અર્થ એટલે પ્રયોજન, ઉત્કૃષ્ટ પ્રયોજન, સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રયોજન શું છે? આત્માર્થ છે, આત્માનું કલ્યાણ. તો પરમાર્થ ઉપર પ્રીતિ થવામાં સત્સંગ એ સર્વોત્કૃષ્ટ, સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને અનુપમ સાધન છે. એની ઉપમા બીજાને ના આપી શકાય એવું સાધન છે. પણ આ કાળમાં તેવો જોગ બનવો બહુ વિકટ છે. આવા સત્સંગનો સત જેનાથી પ્રગટે એ કાં તો જ્ઞાની પુરુષનો સમાગમ તે પરમ સત્સંગ, કાં એના જ્ઞાનીના વચનોનો સમાગમ કે એના આશ્રિતનો સમાગમ, એવો સત્સંગ આ કલિયુગમાં અત્યંત દુર્લભ છે. જે પ્રભુશ્રીએ અહીંયા સત્સંગનું ધામ બનાવી અને આપણે સુલભ કરી દીધો છે આપણા માટે. બાકી આ જગતમાં તો અતિ દુર્લભ છે. બધા ભક્તિ સત્સંગ કરીએ માને, પણ એ કેટલું સત્સંગ છે તે જ્ઞાની જાણે. પરમાર્થ ઉપર પ્રીતિ થવામાં સત્સંગ એ સર્વોત્કૃષ્ટ અને અનુપમ સાધન છે. પણ આ કાળમાં તેવો જોગ બનવો બહુ વિકટ છે. આવા સાચા સત્સંગનો યોગ મળવો જ બહુ વિકટ છે. માટે જીવે એ વિકટતામાં રહી પાર પાડવામાં વિકટ પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે. વિકટતા તો છે તો વિશેષ પુરુષાર્થ કરો, વિકટ પુરુષાર્થ કરો અને સત્સંગને ક્યાંથી મેળવો, ઓળખો અને કરો. માટે જીવે એ વિકટતામાં રહી પાર પાડવામાં એટલે કે સત્સંગને શોધી તે કરવામાં વિકટ પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે. અને તે એ કે અનાદિકાળથી જેટલું જાણ્યું છે તેટલું બધું અજ્ઞાન જ છે તેનું વિસ્મરણ કરવું. અનાદિકાળથી જીવને એમ રહ્યા કરે કે હું જાણું છું, સમજું છું, બધી મને ખબર છે, તો કે હું કંઈ જાણતો નથી. પહેલાં સત પ્રાપ્ત કરવાની જેને દ્રઢમતી થઈ હોય તેને હું કંઈ જ જાણતો નથી એવો પ્રથમ વિચાર કરીને સતની પ્રાપ્તિ માટે સદગુરુ પાસે જવું, સત્પુરુષને શરણે જવું તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. પણ હું જાણું છું તો એને પ્રાપ્તિ ન થાય. તે કે છે પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે. અને તે પુરુષાર્થ એ કે અનાદિકાળથી જેટલું જાણ્યું છે તેટલું બધું અજ્ઞાન જ છે તેનું વિસ્મરણ કરવું, તેને ભૂલવું. કે જો તમારું જાણેલું કે માનેલું સમ્યક હોત તો તમે જ્ઞાન પામી ગયા હોત, તો આજે તમારી સ્થિતિ અહીંયા હોત જ નહીં. પણ હજુ અહીંયા છો એટલે તમે મોક્ષે ગયા નથી. હજુ આપણા જૈનોમાં કેવા જીવો અજ્ઞાની છે, નામ જૈન કહેવાય એમને. ભુલાભાઈ કહેતા હતા કે એક જણે મેં પૂછ્યું, જૈન હતો, તો કે આપણે મોક્ષ કેટલી વાર ગયા, મોક્ષે આપણે ગયા? તો કે તો કેમ ખબર પડે આપણે ગયા કે નહીં ગયા મોક્ષ? મોક્ષ આપણો થયો કે નહીં એ ખબર નહીં. તો કે આપણે મનુષ્ય ભાવ કેટલી વાર પામ્યા? તો કે કોણ જાણે કેટલી વાર પામ્યા. એમ સાવ અજ્ઞાન વર્તે, પણ જૈન છે. મોક્ષે કેટલી વાર ગયા? તો કે એ ખબર નથી. મોક્ષ તો એક જ વાર થા એનું એને ભાન નથી. એમ કે છે આ બધું જેટલું અનાદિકાળથી જેટલું જાણ્યું છે તેટલું બધું અજ્ઞાન જ છે, તેનું હવે વિસ્મરણ કરવું. હવે તો જ્ઞાની કહે તેમ કરવું. કેમ કે આપણું જાણેલું માનેલું કે પ્રમાણે વર્તેલું બધું જ ભોગ ગયું છે. એમ નિયમો કહ્યું તેમ હવે તો બિન સદગુરુ કોઈને ભેદ મુખ આગળ હે કેવળ નાની તારા અંદર જ છે, પણ તું એકલો નહીં પામી શકે. અગમ અગોચર માર્ગ છે. સત સતત છે, સરળ છે, સુગમ છે, સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. પણ સતને બતાવનાર સત જોઈએ, સત્પુરુષ જોઈએ. સત એટલે આત્મા, એ તો આત્મા જ છે, એ કોઈ કાળે જડ થયો નથી. સત સત જ છે, સરળ છે, સુગમ છે. કેમ કે પોતાના આત્માની પ્રાપ્તિ પોતા વડે પોતામાં જ કરવી છે. આ કંઈ બહારથી લેવાનું નથી કોઈની પાસે. સરળ છે, તારી માત્ર ઓળખાણ કરવાની છે. સુગમ છે, નાની મળે તો સુગમ છે. સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. પોતે જ સતરૂપ છે, એટલે જ્યાં જાય ત્યાં સત સાથે જ છે.
સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે, પણ સતને બતાવનાર સત જોઈએ. સત એટલે આત્મા જેને પ્રગટ છે એવા પ્રગટ પ્રત્યક્ષ એટલે આત્મા જેને પ્રત્યક્ષ એવા જ્ઞાની જોઈએ, તો જ સત પ્રાપ્ત થાય. બાકી પોતાની મેળે પોતાના આત્માની ઓળખાણ ન થાય, કેમ કે એ અરૂપી તત્વ છે અને એનું જે માર્ગ છે એ તો જ્ઞાની જ જણાવી શકે. ભગવાન તીર્થંકરોને તે ભાવમાં ગુરુ હતા નથી, પણ એમને પણ પ્રથમ પ્રાપ્તિ સતની થઈ પહેલાં આગલા ભાવમાં, ત્યારે એમને પણ ગુરુ હતા. ગુરુ વગર જ્ઞાન થતું જ નથી. એટલે સદગુરુ જોઈએ, પણ સત એટલે જેને આત્મા પ્રાપ્ત છે એવા ગુરુ જોઈએ. સતને બતાવનાર સત જોઈએ. હવે અંતમાં લખે છે, નય અનંતા છે, એકેકા પદાર્થમાં અનંત ગુણધર્મ છે, તેમાં અનંતા નય પરિણમે છે, તો એક અથવા બે ચાર નયપૂર્વક બોલી શકાય એવું ક્યાં છે? માટે નયાદિકમાં સમતાવાન રહેવું. જ્ઞાનીઓની વાણી નયમાં ઉદાસીન વર્તે છે, તે વાણીને નમસ્કાર હો વિશેષ કોઈ પ્રસંગે. આ પ્રમાણે આ પત્ર પૂરો થયો. અંતમાં લખે છે, નય અનંતા છે. નય એટલે અપેક્ષા, કોઈ અપેક્ષા એમ છે. એ વસ્તુમાં અનંત ગુણધર્મ છે, એને જાણવાની એક પદ્ધતિ છે. એટલે નય અનંતા, મૂળ તો 7 નય, નિશ્ચય નય, વ્યવહાર નય, સંબિરૂઢ નય, નિગમ નય વગેરે, એના પાછા 700 ભેદ છે. અને આમ તો અનંતા ભેદ છે. જેટલા વાણીના પ્રકાર તેટલા નયના પ્રકાર. એટલે નય અનંતા છે, એકેકા પદાર્થમાં અનંત ગુણધર્મ છે. જડ કે ચેતન દરેક પદાર્થમાં અનંત ગુણધર્મ છે, અનંત ગુણો રહેલા છે. એ વાણીમાં કંઈ એક સાથે કહી શકાય નહીં. તેમાં અનંતા નય પરિણમે છે, તેથી નય પણ અનંતા છે, પરિણમે છે. તો એક અથવા બે ચાર નયપૂર્વક બોલી શકાય એવું ક્યાં છે? ભાઈ એક નયથી આપણને વસ્તુ સમજાવી દીધી કે આત્મા તો નિત્ય છે, આ એક નય થયો નિશ્ચય નય. તો કે એક નયથી વાત કરો, બીજા નય ગૌણ છે, એને જો કાઢી નાખે તો એ મિથ્યા ઠરે છે. એક નયથી કે બે ચાર નયપૂર્વક બોલી શકાય એવું ક્યાં છે? બે ચાર નયથી પણ વસ્તુના અનંત ગુણધર્મની વ્યાખ્યા નહીં થઈ શકે. જેમ કે એક જ વ્યક્તિ છે, કોઈના કાકાય છે, મામાય છે, ભાઈએ છે, અને પિતાય છે, પુત્રય છે, એ બધું કંઈ બે ચાર વા કંઈ પૂરું નહીં પડે. એમ વ્યક્તિ એકનો એક છે, એમ વસ્તુ એકની એક હોય, પણ એમાં અનંત ગુણધર્મ છે. તો એક અથવા બે ચાર નયપૂર્વક બોલી શકાય એવું ક્યાં છે? માટે નયાદિકમાં સમતાવાન રહેવું, બહુ નયની ભાંજગણમાં પડવું નહીં. મુખ્ય જે આપણને જરૂરી છે તે વ્યવહાર ને નિશ્ચય ને. તે નિશ્ચય નય નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહેલ. એકાંતે વ્યવહાર નહીં, બંને સાથ. નય નિશ્ચય, નિશ્ચય નથી એકાંતે, કે અમે અહીંયા આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું નથી. નય નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહેલ. એકાંતે વ્યવહાર નહીં, તો કે તમે નિશ્ચય નહીંથી એમાં એકાંતે નહીં કહ્યું, તો વ્યવહાર નહીંથી કહ્યું છે? તો કે ના, એકાંતે વ્યવહાર નહીં પણ નહીં, બંને સાથ રહે. જેમ કે નિશ્ચયથી હું આત્મા છું, પરમાત્મા સ્વરૂપ છું, પણ એ તો નિશ્ચય મૂળ સ્વરૂપે. પણ વર્તમાનમાં હું પરમાત્મા સ્વરૂપ મારું પ્રગટ નથી. વર્તમાનમાં તો માં મલિન છું, રાગી છું, દ્વેષી છું, કામી છું, ક્રોધી છું, લોભી છું, મોહી છું. આ વ્યવહાર નહીં. વ્યવહાર નહીંથી તો હમણાં અનંત દોષનો ભાજન છું, પણ મારું સ્વરૂપ પરમાત્મા જેવું છે નિશ્ચયને. હવે કેમ પ્રાપ્ત થાય? તો કે વ્યવહારમાં વર્તી આ તે ક્રિયાઓ કરી શુદ્ધિની, અને તમે જો પુરુષાર્થ કરો તો તમારું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય, નહીં તો નહીં થાય. એટલે બે જોઈએ, વ્યવહાર ને નિશ્ચય નહીં, બે સાથે હોય. નિશ્ચયનો લક્ષ્ય હોય અને વ્યવહારમાં વર્તવું જોઈએ, તો જ નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ થાય. એમ નયાદિકમાં સમતાવાન રહેવું. જ્ઞાનીઓની વાણી નયમાં ઉદાસીન વર્તે છે, નયમાં ઉદાસીન વર્તે છે, તે વાણીને નમસ્કાર હો વિશેષ કોઈ પ્રસંગે. કૃપાલ વિશેષ કોઈ બીજા પ્રસંગે આ સંબંધી વાત કરીશું. અર્થાત આ પત્ર પૂરો થયો, એનું વિવેચન પણ છે, જે આપણે આવતીકાલે લઈશું.